सुप्रभात ओडिशा। आज हेउची जुलाई 3 तारिख गुरुवार। आसंत नजर पकाइबा आजिर 20टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे। भिडियोटी पसंद आसले भिडियो को लाइक करने को भूलिबेनी। तो चलते देखिबा आजिर खबर। आरंभ है महाप्रभुंक बाहुड़ा यात्रा प्रस्तुति। तीन रथ हेउछंती दक्षिण मोड़। श्रीजीउ एबे अछंती जन्मवेदी रे। बाहुड़ा यात्रा रे पुणी फेरिबे रत्नवेदी को। एथिपाई बुधवार प्रस्तुति आरंभ हो सारी। प्रथा और परंपरा अनुजाई हेरा पहरा बा हेरा पंचमी परदिन गुंडीचा मंदिर रे सकाळ धूप शेष हेबा परे तीन ठाकुरन को आज्ञामाळ धरी पूजा पंडा तीन रथ को प्रवेश करती। त्रुटि एड़ाइबा मुख्यमंत्री गुरुत्व। रथयात्रार प्रथम 2 दिन में अप्रत्याशित घटना घटीथिला, जहाको नहीं राज्य सरकार समालोचनार शिकार होइथिले। तेणु महाप्रभुंक रथयात्रा जेपरि श्रृंखलित भाव समापन हेब से नहीं राज्य सरकार तत्परता प्रकाश करिसेंती। आगामी दिन में त्रुटि न हेबाकु से गुरुत्व देइछंती। एनी रथयात्रा सुरक्षा संपर्कित एक गुरुत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार मंगलवार दिन प्रस्तुत होइतिला। 15 फेक वेबसाइट बैन कला क्राइम ब्रांच। रथयात्रा रे साइबर अपराधी माने होटेल बुकिंग आଳରେ ठकेई करुछंती। एहाको दृष्टि रखी क्राइम ब्रांच फेक वेबसाइट चिन्हट करी कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछे। क्राइम ब्रांच साइबर यूनिटी 23टी नकली होटेल वेबसाइट चिन्हट करने सह सेगुड़िक ब्लॉक कराइछे। रथयात्रा बेले होटेल बुकिंग ठकेई रे शिकार होइछंती बहुत लोक। तेणु चैत्र वर्ष सुनावेश पर्यंत यह कार्यकारी रहिबो। शरधाबाली दलचकटार तदंत निमंते 4 जणिया कमिटी गठन। गुंडीचा मंदिर निकट में होइथिबा दलचकटा घटनार तदंत करबा पई 4 जणिया कमिटी रे स्थान पाइछंती 4 जण ओएस। सेमाने तदंत दायित्व रे थिबा उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासक सचिव सहायता करिवे। 4 ओएस हेले मानस रंजन सामल, विनय कुमार दास, रश्मि रंजन। 2 नकली परीक्षार्थी नारे एतला। मयूरभंज जिला सुलियापदा ब्लॉक अधीनस्थ धरमपुर परीक्षा केन्द्र में मेट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा चलैथिबा बेले 2 नकली परीक्षार्थी धरा पड़िछंती। जिला शिक्षा अधिकारी पूर्णचंद्र सेठी का निर्देश क्रमे सेंटर पक्षरु सेमानंक नारे थाना रे एतला दिया जाइछि। 4662 पुलिस मामला रुजु करी तदंत जारी रहिछि एवं 2 परीक्षार्थी मध्य जड़े नाबालिग थिबा बेले अन्य जड़े थिले दुला मुर्मू। एलएलबी नामलेखा आवेदन आरंभ। 3 वर्षिया एलएलबी 22 रे नामलेखा हेबो। आवेदन मंगलवार ठारू आरंभ होई जाइछि। साम्स पोर्टल माध्यम रे कटक स्थित मधुसूदन लॉ विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर स्थित यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज एवं बरहमपुर स्थित लिंगराज लॉ कॉलेज नामलेखा पई आवेदन करिपरिवे। ऑनलाइन माध्यम रे नामलेखा। जुलाई 14 तारिख रे ओडिशा आसिबे राष्ट्रपति। जुलाई 14 तारिख रे 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 14 तारिख रे भुवनेश्वर एम्स रो 5म समावर्तन उत्सव रे राष्ट्रपति जोग देबे। सेही परी 15 तारिख रे कटक रेभेन्सा विश्वविद्यालय समावर्तन उत्सव रे मध्य रेभेन्सा गर्ल्स हाई स्कूल रे कार्यक्रम एवं स्टेडियम रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा सारला साहित्य संसद जोग देबे। जुलाई 21 रु अगस्ट 21 पर्यंत बसिब संसद रे मौसुमी अधिवेशन। संसद मौसुमी अधिवेशन कार्यसूची रे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अनुमोदन करिसेंती। एही अधिवेशन जुलाई 21 तारिख रु आरंभ होई अगस्ट 21 तारिख रे शेष हेबो। केंद्र संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू यही सूचना देइछंती। तेबे स्वाधीनता दिवस प्रस्तुति पई अगस्ट 13-14 तारिख रे संसद कार्य हेबो नहीं। आगामी 7 तारिख पर्यंत राज्यव्यापी हेबो विक्षिप्त वर्षा। केतेक स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार मध्य संभावना रहिछि। राज्य रे एबे पाग बदलिबार संभावना नहीं। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय होइथिबारु दक्षिण झारखंड एक घूर्णिबलय प्रभाव थिबारु वर्षा लागि रहिबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जाउछि। आगामी 7 तारिख पर्यंत विभिन्न जिल्ला रे विक्षिप्त वर्षा हेबो। भुवनेश्वर महानगर निगम बा बीबीएमसी
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାର ଘଟଣା ରାଜନୈତିକ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଓଏସ୍ ମାନେ କଲମ ଛାଡ଼ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଛି। ଓଏସ୍ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେପି ନେତା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ସଚିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ବାରବାର ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନଥିବାର କହିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଇନକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା, 64 ମୃତ ଏବଂ 117 ଜଣ ଆହତ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଖାଇବର ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ ଏକ ହପ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟାରେ 64 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 117 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ନାତ ପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ନିକଟରେ ପିକନିକ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ପୁଣି ଦେଖାଗଲା ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା କିଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏହା ପୁଣି ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଭାରତର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ତଳେ ସରକାର ଏହି କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟର ଶୋଏବ ଅଖତାରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ କେତେକ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଆଉ 3ଟି ନୂଆ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର। ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ 3ଟି ନୂଆ ନୈତିକ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତ ନିଜର 80% ଅଧିକ ତୈଳ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ନୂଆ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ପେହେଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, କୁଏଟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଦାବି। ୱାଶିଂଟନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କୁଏଟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ବୈଠକରେ ପେହେଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣର ଦୋଷୀ ଏବଂ ସଂଗଠକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକ ହିନ୍ଦ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମହାଦେଶୀୟ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି। ପରମାଣୁ ସଂସ୍ଥା ସହ ସହଯୋଗ ବନ୍ଦ କଲେ ଇରାନ। ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ଏକ ନୂଆ ଆଇନର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଆଣବିକ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା। ନିକଟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ସହ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଇରାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ତାର ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ IAEA ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ହେବ 6 ମାସ ଜେଲ୍। ଠୁଲା ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଅଭିଯୋଗ। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଅଭିଯୋଗରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ମୋ ନାମରେ 227ଟି ମାମଲା ରହିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ 227 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଯାଇଛି। କୋଭିଡ ଟିକା ଓ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ-19 ଟିକା ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ICMR ଆଣ୍ଡ AIIMS ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି। ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଭିଡ ଟିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଜେନେଟିକ୍ କାରଣ ରହିପାରେ। ନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଶତକ। ମଜବୁତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ 2ଟି ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏବଂ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ସେ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଗିଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ମଧ୍ୟ 87 ରନ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ଭାରତ।
वैभव सूर्यवंशीଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ 20 ବଲ୍ରେ କଲେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ଥରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂର ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କିଛି ଦିନରେ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 20 ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରିଷଭ ପନ୍ତ 18 ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସିଲ କରି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ 86 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 9ଟି ଛକା ଏବଂ 6ଟି ଚୌକା ରହିଛି। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ସେ 19 ବଲ୍ରେ କରିଥିଲେ 48 ରନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ କରିଥିଲେ 34 ବଲ୍ରେ 45 ରନ୍। ସୁନା ଦରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 348.60 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 0.3% ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଉଛି। ଭାରତରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ 90,200 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 98,550 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଆମେରିକାରେ ନିମ୍ନ ସୁଧ ହାର ଆଶା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦାମ ଏହି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ 3,350 ଡଲାର ପାର ହୋଇପାରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।